Okay, so let's start with this exciting sessions of C language. That is pointers, which is supposed to be generally supposed to be complicated. I don't know why people make it complicated or why they feel it's complicated. It is not. Okay, so let's understand today pointers. Right? Today's agenda is just to understand pointers and make you comfortable with the pointers. Okay, so what is a pointer? Okay, why do we require a pointer? Let's understand this. So basically, just like a normal variable, pointer is also a variable that stores the address. Your normal variable stores data. In the same way, pointer variable stores the address. This is the only difference. So pointer is a variable, of course, in memory that stores the address. What you can do with this address? Whatever is stored at that location, whatever is stored at that address, we can access the contents. I repeat in Marathi. की पॉइंटर म्हणजे काही नाही, मेमरीमध्ये आपण जो काही डेटा कंटेंट आपण जे काही स्टोअर करतो त्या प्रत्येक लोकेशनला एक ॲड्रेस असतो. तर आपल्याला पॉइंटरमध्ये जो ॲड्रेस ठेवता येतो आणि तो ॲड्रेस आपण काय करतो आपण, तर तो पॉइंटर वापरून आपण त्या ॲड्रेसमधनं जो काही कंटेंट आहे तिथले जे काही आपण डेटा स्टोअर केलेला आहे तो आपल्याला डेटा तिथनं फेच करता येतो, तो ॲक्सेस करता येतो. दॅट इज द ओनली कन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर. Now why do we need pointers? To access, just now as I discussed, to access data stored in the memory, provided you know its address. That's important. Sometimes we have a data in memory, we don't know the name of that memory. So the only alternative is to use the address. Second possibility is we know memory location, we know its address, we even know name, but we can't use the name due to a scope. For example, I have a call function and the local variable of some function. So when I go from one function to another function, the local variable of main function, let's say from main function we have called function A. So main function मधले जे local variables आहेत, transfer control to function A. Inside function A, we cannot access local variables of function main. Correct? मेनची लोकल व्हेरिएबल आपल्याला ए मध्ये ऍक्सेस नाही मिळणार ना, कारण ते लोकल आहेत मेनचे. म्हणजे आपल्याला त्याचं नाव माहिती आहे पण आपल्याला ऍक्सेस करता येत नाही कारण त्यांची आपल्याला स्कोप मध्ये नाही आहेत, आपल्याला त्याचा ऍक्सेस दिलेला नाही. सो accessing local variables of other functions and accessing dynamically created memory. Now just to give you an idea quickly, dynamically created memory means we get memory at runtime. So there are functions available in C language like malloc, calloc or realloc. Using these functions we can create memory dynamically at runtime, it means. Then sometimes it happens that you want to access some data which is outside your program area in different segment. Basically memory is internally divided into segments. This is an old concept, but that time when there is a memory scarcity, memory was very expensive. So whatever memory was there at that, though it was, let's say when if it's say 1 MB, to access that memory, there's something called as address bus and data bus. Address bus मधनं address carry होतो and data bus मधनं data carry होतो. So that time address bus and data bus was 16-bit. Now if address bus is 16-bit, 2 raised to 16 is a 64 KB. Its number is 65536, but it is 64 KB. So how will you access data beyond 64 KB? 64 KB च्या पुढे डेटा ऍक्सेस कसा करायचा म्हणून काय केलं त्या काळात, मेमरीचे काही तुकडे पाडले, त्या प्रत्येक तुकड्याला आपण सेगमेंट असं म्हणतो. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू ऍक्सेस सम डेटा फ्रॉम सम डिफरंट सेगमेंट, दॅट कॅन बी डन युझिंग पॉइंटर्स. ऑलराईट, बऱ्याच जणांना हे पॉईंट आता कळलेले नसतील. इट्स ॲब्सोल्युटली ओके. ॲज विल गो विथ द पॉइंटर. पॉइंटर आपला हा पॉइंटर सप्ताह आहे, पॉइंटरचा हे एक लेक्चर नाही आहे. तर तुम्हाला जे काही पॉईंट आता कळले नाहीत, इट्स ओके. तुम्हाला एंडपर्यंत सगळे पॉईंट्स क्लिअर होणार आहेत, बिकॉज यू विल अंडरस्टँड पॉइंटर इन डेप्थ. Third, you can access data faster because you know the address, you directly go there, fetch the contents. That's the faster access. Now, there are two types of variables. I'm not talking about data types, I'm talking about types of variables. One
is a normal variables where you store a data. Till now, whatever programming we have done, we have taken variables only to store a data, right? आपण आतापर्यंत प्रोग्राममध्ये जे काही व्हेरिएबल डिक्लेअर केली ती कशाला डिक्लेअर केली, कारण आपल्याला त्यामध्ये काही ना काहीतरी डेटा स्टोअर करायचा होता. मग तो फ्रॅक्शनल नंबर असेल तर आपण फ्लोट घेतला, नॉन फ्रॅक्शनल नंबर असेल तर आपण इंटिजर घेतला, कॅरेक्टर असेल तर आपण कॅर घेतला. तर आपण त्याप्रमाणे व्हेरिएबलचा आपला डेटा जो आहे त्याप्रमाणे आपण त्याचा डेटा टाईप डिसाईड केला आणि त्या टाईपचं आपण व्हेरिएबल घेतलं स्टोअर करायला डेटा. सो इज अ डेटा व्हेरिएबल. इट कॅन स्टोअर डेटा, इट कॅन बी रेफरन्स्ड बट कॅनॉट बी डिरेफरन्स्ड. आता रेफरन्स्ड म्हणजे काय की त्याचा आपल्याला ॲड्रेस काढता येतो, आणि डिरेफरन्स म्हणजे काय की तो ॲड्रेस वापरून आपल्याला त्याचे कंटेंट फेच करता येतात, त्याला स्टार लावता येतो. पण नॉर्मल डेटा व्हेरिएबल्सला आपल्याला स्टार जो पॉइंटर आपण लावतो तो स्टार लावता येत नाही. ज्यांना पॉइंटर माहीत असेल त्यांच्यासाठी जनरली वी से स्टार पी. तसं आपल्याला नॉर्मल एखादं व्हेरिएबल मी घेतलं इंटिजर एनो, तर स्टार एनो म्हणता येत नाही. सो दॅट्स वाय इट कॅनॉट बी डिरेफरन्स्ड. त्यानंतर डेटा व्हेरिएबल्सला सगळे अर्थमॅटिक ऑपरेशन पॉसिबल आहेत. ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, मॉड. त्यानंतर डेटा कन्व्हर्जन जे असतं ते इम्प्लिसिट होतं. म्हणजे काय की कॅरेक्टरचं व्हेरिएबलमध्ये आपल्याला इंटिजर स्टोअर करता येतो, इंटिजरच्या व्हेरिएबलमध्ये आपल्याला कॅरेक्टर स्टोअर करता येतो. हे आतमध्ये ऑटोमॅटिक त्याचं कन्व्हर्जन होतं. फॉर एक्झाम्पल इंटिजरच्या व्हेरिएबलमध्ये मी जर कॅरेक्टर स्टोअर केलं कॅपिटल ए, तर त्याचा ASCII व्हॅल्यू स्टोअर होईल 65. तेच जर मी कॅरेक्टर व्हेरिएबलमध्ये इंटिजर स्टोअर केला 65, त्याचं कॅरेक्टर कॅपिटली स्टोअर होतं. ऑब्व्हियसली यू ऑल नो द बेसिक्स की वॉटर डेटा वी स्टोअर इन कम्प्युटर इंटरनली इट इज इन बायनरी. ओके, डेटा टाईप, डेटा हे सगळे आपल्याला कळण्यासाठी आपण तयार केलेले टाईप्स आहेत. जसं माणूस हा एक मेन महत्त्वाचा गोष्ट आहे. जाती, ज्याला आम्ही कास्ट असं म्हणतो आपण, ह्या कास्ट वगैरे माणसांनी तयार केलेल्या आहेत. वाय एम टेकिंग दिस कास्ट बिकॉज समटाइम्स in this technical world we use the word caste for data types. Okay, and when you change the caste type casting, it means change the data type. For example, character ch, int, no, हे सगळे आपले नॉर्मल डेटा व्हेरिएबल झाले. आता दुसरा एक कॅटेगरी आपण तयार करतोय ती म्हणजे पॉइंटर व्हेरिएबल. जसं डेटा व्हेरिएबलमध्ये आपण डेटा स्टोअर करतो, तसं पॉइंटर व्हेरिएबलमध्ये आपण काय स्टोअर करतो, ॲड्रेस. ठीक आहे, लक्षात ठेवायला एक गोष्ट, पॉइंटरमध्ये फक्त ॲड्रेस स्टोअर करता येतो आणि ॲड्रेस फक्त पॉइंटरमध्ये स्टोअर करता येतो. दे आर मेड फॉर इच अदर. आय रिपीट, पॉइंटर कॅन स्टोअर ओनली ॲड्रेस अँड ॲड्रेस कॅन बी स्टोअर्ड ओनली इन अ पॉइंटर. हे बेसिक आहे, पण लक्षात ठेवा. आता दोन वेगळे टाईप्स का करायला लागले जर विचार तुम्ही केलात तुमच्या असं लक्षात येईल. सपोज माझ्याकडे एखादं मेमरी लोकेशन आहे, त्याचा ॲड्रेस आहे 501. आता हे ॲड्रेसेस जे असतात ते पण नंबर्स आहेत आणि आपल्या डेटामध्ये सुद्धा नंबर्स आहेत, बरोबर. सो इफ आय से 501, हाऊ विल यू अंडरस्टँड की 501 इज व्हॉट? शुड आय कन्सिडर दिस ॲज अ डेटा नंबर और शुड आय कन्सिडर दिस 501 ॲज अ ॲड्रेस? हे ठरवायचं कसं? मग आता आतमध्ये सिम्पल रूल तयार केला की नॉर्मल व्हेरिएबल असेल तर 501 शुड बी टेकन ॲज अ डेटा, ॲज अ नंबर. पण ते जर पॉइंटर व्हेरिएबल असेल आणि त्याच्या आतमध्ये 501 असेल तर तो 501 ॲड्रेस म्हणून घेतला जाईल, बिकॉज पॉइंटर व्हेरिएबल कॅन स्टोअर ओनली ॲड्रेस. ऑलराईट, पॉइंटरला आपल्याला रेफरन्सिंग करायला लागतं, म्हणजे ॲड्रेस स्टोअर करायला लागतो, आणि जो ॲड्रेस स्टोअर केला आहे त्याचा डेटा फेच करण्यासाठी स्टार वापरता येतो पॉइंटरला, त्याला डिरेफरन्सिंग असं म्हणतात. तर पॉइंटरला रेफरन्सिंग डिरेफरन्सिंग दोन्ही करता येतं. पॉइंटरला सगळे अर्थमॅटिक ऑपरेशन्स करता येत नाहीत. द अर्थमॅटिक्स आर रिअली लिमिटेड. इन पॉइंटर्स वी कॅन यूज ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, त्याला पण अगेन रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. इन पॉइंटर्स यू कॅनॉट मल्टिप्लाय, you cannot divide, you cannot multiply two addresses, you cannot divide one address by another address or constant, आणि डिव्हिजन पॉसिबल नाही म्हणून ऑब्व्हियसली तर रिमाइंडर मिळत नाही, म्हणजे मॉड ऑपरेटर पण नाही. सो देयर इज लिमिटेड अर्थमॅटिक्स विथ पॉइंटर्स. ओके, इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट करता येतात ॲड्रेसेस, सो दॅट इज पॉसिबल. सो वॉट इज नॉट पॉसिबल इज मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन इज नॉट पॉसिबल, अलॉंग विथ अगेन मॉड इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. त्यानंतर पॉइंटरमध्ये सी पॉइंटर्स
जनरली से दिस पॉइंटर्स आर ऑर्थोडॉक्स, दे व्हेरी स्ट्रिक्ट. जसं आपल्या इथं इंटिजरच्या व्हेरिएबलमध्ये कॅरेक्टर स्टोअर केलं, कॅरेक्टरच्या व्हेरिएबलमध्ये इंटिजर स्टोअर केलं, काय फरक पडतो, सगळं बायनरीच आहे ना आतमध्ये. तसं पॉइंटरच्या केसमध्ये चालत नाही. ओके, पॉइंटरचं कन्व्हर्जन जे असतं ते एक्सप्लिसिटली करावं लागतं. ऑटोमॅटिक काही घडत नाही, इम्प्लिसिटली घडत नाही. कसं करायचं एक्सप्लिसिटली टाईप कन्व्हर्जन? तर टाईप कास्टिंग करायचं. टाईप कास्टिंग म्हणजे काय तुम्हाला आठवत असेल तर आपण डिव्हिजनच्या वेळेस शिकवलं होतं मी, की when you divide a number by some integer, so integer divided by integer we get an integer answer, but sometimes we need a accuracy, sometimes we need a fractional answer. So in that case we have to convert one of the operand of that division into float. मग आपण काय करायचं तेव्हा, आपण त्या फर्स्ट व्हेरिएबलच्या आधी ब्रॅकेटमध्ये फ्लोट असं लिहायचो. म्हणजे आपण टेम्पररी त्या व्हेरिएबलची आपण कास्ट बदलायचो आणि एक त्यातला फ्रॅक्शन झाला की ऑटोमॅटिक आपल्याला त्याचा आन्सर जे आहे ते फ्रॅक्शन मिळतं. करेक्ट. तर हे टाईप कास्टिंग म्हणतात त्याला. तर ते पॉइंटरमध्ये आपल्याला टाईप कास्टिंग स्वतः करायला लागतं. इंटिजर पॉइंटर कॅनॉट स्टोअर ॲड्रेस ऑफ कॅरेक्टर पॉइंटर और कॅनॉट स्टोअर द ॲड्रेस ऑफ ए कॅरेक्टर. सिमिलरली character pointer cannot store address of integer. If you do it, you have to do it forcefully. You have to do it using typecasting. Compiler will not allow you directly. Now, why it is not allowing me? There are discussions. We will discuss on this. की का नाही अलाउड केलेलं आपल्या कंपायलरने, काय त्रास त्याला होतो. We'll discuss. Okay, but this is the basic types you should understand. How to declare pointer? पॉइंटरच्या नावाच्या आधी फक्त आपल्याला स्टार लावायला लागतो. आपण जे नॉर्मल डेटा व्हेरिएबल कसे डिक्लेअर करतो, इट्स अ सेम वे. फक्त काय रूल आहे, नावाच्या आधी पॉइंटच्या नावाच्या आधी स्टार लावायचा. म्हणजे कंपायलरला कळतं की ते व्हेरिएबल स्पेशल आहे, ते पॉइंटर व्हेरिएबल आहे. क्लिअर? सो दिस आर बेसिक डिफरन्सेस बिटवीन युअर नॉर्मल व्हेरिएबल्स अँड पॉइंटर व्हेरिएबल्स. Okay, now this difference is not given in notes, so it's a good idea to, if you want, take a screenshot of this, and this you want to prepare for interviews, jobs. These are good for quick revision. एक वेगळा फोल्डर सी जर तुम्ही केला असेल त्यामध्ये हे स्लाइड कॉपी करून ठेवा. ऑलराइट. डन. चलो लेट्स गो अहेड. आता काही बेसिक गोष्टी आपण रिवाइज करूयात की आपण कुठलंही व्हेरिएबल जेव्हा डिक्लेअर करतो, फॉर एक्झाम्पल INT असं म्हणलं तर प्रत्येक व्हेरिएबलला मेमरी मिळते. करेक्ट. त्या व्हेरिएबलमध्ये आपण काय ठेवतो, डेटा स्टोअर करतो. तर त्या मेमरीमध्ये आपण काहीतरी डेटा स्टोअर करणार असतो. मग डेटा स्टोअर करायला जी मेमरी लागते त्या मेमरीला काहीतरी ॲड्रेस असायला पाहिजे. आपल्या मेमरीमध्ये जे काही मेमरी लोकेशन आहेत त्या प्रत्येकाला आयडेंटिफाय करायला, प्रत्येकाला लोकेट करायला काहीतरी ॲड्रेस असतो. कधीही ॲड्रेस निगेटिव्ह नसतो, हे लक्षात ठेवा. ॲड्रेस इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह नंबर. ऑलराईट. ज्यांना जे लोक पहिल्यांदा सी शिकतायत किंवा पॉइंटर पहिल्यांदा शिकतायत त्यांना काय व्हिज्युअलाइज करता येईल. फॉर एक्झाम्पल लाईक दीपाली हू इज जस्ट इन 11th स्टँडर्ड, सो नाव हाऊ शी विल व्हिज्युअलाइज. तर काय करता येईल, इमॅजिन थिएटर ॲज अ मेमरी. आपण पिक्चर जातो की नाही मूवीला किंवा ड्रामा थिएटर्स, या थिएटरला मेमरी असा विचार करा. इन दिस थिएटर इफ यू ऑब्झर्व दिस ऑर इमॅजिन ॲज अ मेमरी, every seat in the theater is one memory location. In one memory location, only one data can be stored. Moment you store a next data, the earlier data is overwritten. Correct? एकाच व्यक्तीला त्या खुर्चीवर बसता येतं, दुसरा बसला तर आधीचा माणूस ओव्हरराईट होऊन जाईल. करेक्ट. मग प्रत्येक लोकेशनला, प्रत्येक सीटला ओळखायचं कसं, तर आपण जे तिकीट काढतो मूवीचं किंवा काय थिएटर ड्रामाचं नाटकाचं, तर आपल्याला तिकीट नंबर मिळतो ना. त्या तिकीटवर काय लिहिलेलं असतं, तर आपला सीट नंबर लिहिला असतो. तर हा जो सीट नंबर आहे तो आहे आपला ॲड्रेस. म्हणजे प्रत्येक सीटला, प्रत्येक मेमरी लोकेशनला ॲड्रेस असतो आणि आपण म्हणजे डेटा त्या मेमरीत स्टोअर होतो. ओके नाही. मग डेटा त्या मेमरीमध्ये परमनंटली स्टोअर होतो का? नाही. तेवढा पिक्चर, तेवढं नाटक जेवढा आहे तेवढ्या वेळापुरता फंक्शन कॉल करता मेमरी मिळते. आपलं पिक्चर, ड्रामा, जे काय नाटक फंक्शन संपलं किंवा मध्येच आपण ठरवलं जायचं, चला एक्झिट 0 किंवा काय रिटर्न म्हणलं, कंटाळा आला, बोर झाला मध्येच, तर तेव्हा त्याची मेमरी आपण रिलीज करतो. तर मेमरी रिलीज करतो म्हणजे ती मेमरी कुठेही जात नाही
आपण ती मेमरी दुसऱ्या व्हेरिएबलला वापरायला परवानगी देतो. म्हणजे आपण थिएटरमध्ये निघून गेलो की आपला पिक्चर संपल्यानंतर ते सीट जे असतं मेमरीमध्ये थिएटरमध्ये ते तिथंच राहतं. पुढच्या पिक्चरला, पुढच्या शोला तेच सीट दुसऱ्या कोणाला तरी वापरले जाणार आहे. मग आता आधीच्या पिक्चरला मी बघितला, जो बसला सीटवरती, त्याचा काहीतरी रुमाल राहिला आहे, मास्क राहिला आहे, काहीतरी पडलंय. दुसरा जेव्हा तिथे येतो, तर कुणी आपलं सीट स्वच्छ करून देत नाही. तर तिथे जे काही पडलेलं असेल, त्याला तो गार्बेज असं म्हणतो. तर गार्बेज म्हणजे असं कुणी मुद्दाम टाकत नाही. तर गार्बेज म्हणजे आधीच्या आणि त्या लोकेशनमध्ये, त्या मेमरीमध्ये जो काही डेटा स्टोअर केला होता, तर तो डेटा तुम्हाला माहित नाही काय असणार आहे तो. तो डेटा तुमच्यासाठी गार्बेज म्हणून ट्रीट केला जातो. मग डेटा आपला गार्बेज नको असेल तर आपण इन नंबर, जसं इन नंबरमध्ये आपण 0 स्टोअर करतो, काहीतरी इनिशियलाइज करतो, तर गार्बेज काढता येतं. ऑलराईट, सगळ्यांना विचारत होतं तर काय ॲड्रेस म्हणजे काय ते. ओके, आय रिपीट. आपण जेव्हा व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो त्या व्हेरिएबलला आपण नाव देतो. का नाव देतो बरं? कारण प्रत्येक व्हेरिएबल हे मेमरी स्टोअर करतो. प्रत्येक मेमरी लोकेशनला काय असतं? ॲड्रेस. मग आपण प्रत्येक मेमरी लोकेशन ह्या ॲड्रेसनी का बरं ॲक्सेस करत नाही? ॲड्रेसने का बरं आयडेंटिफाय करत नाही? नावाची काय गरज आहे? हो की नाही? त्याची दोन कारणं आहेत. एक, की मेमरी मिळते कधी? प्रोग्राम आपण जेव्हा रन करतो तेव्हा ऑपरेटिंग सिस्टीम आपला प्रोग्राम मेमरीत लोड करतो. तोपर्यंत आपला प्रोग्राम एका फाईलमध्ये गुपचूप हार्ड डिस्कमध्ये बसलेला असतो किंवा कुठेही पेनड्राईव्हमध्ये म्हणा, कुठेही. So when we run the program, that program is loaded from that disk, external memory, and it is loaded in the RAM. RAM म्हणजे मेमरी असं म्हणतोय मी, रँडम ॲक्सेस मेमरी. म्हणजे जो मेमरी येतो तेव्हा आपल्या व्हेरिएबलला मेमरी दिली जाते. मग आता फंक्शन जेव्हा कॉल करतो त्या लोकल व्हेरिएबलला मेमरी मिळते, फॉर्मल पॅरामीटर्स मेमरी मिळते. सांगायचा पॉईंट हा आहे की आपल्या व्हेरिएबल्सला मेमरी प्रोग्राम रन करताना रन टाईमला मिळते. मग आत्ता प्रोग्राम जेव्हा मी लिहितोय, हा प्रोग्राम लिहिताना मला त्या व्हेरिएबलचा ॲड्रेस काय माहिती? हो की नाही? कारण मला जो प्रोग्राम लिहायचा आहे, then I have to compile the code, then I have to run the program. So how do I know this address earlier ना? मला प्रोग्राम लिहिताना कसं कळणार की माझा ॲड्रेस काय आहे ते? करेक्ट? तो ॲड्रेस माहितीच नसतो. सो फर्स्ट डिफिकल्टी इज व्हॉट? की आपल्याला जे काही व्हेरिएबल आपल्या मेमरी मिळणार आहे, त्याचा ॲड्रेस आपल्याला प्रोग्राम लिहिताना माहीत नसतो. सो फर्स्ट पॉईंट इज आय डोंट नो द ॲड्रेस. दॅट्स इट. सेकंड पॉईंट, समजा आपण चंद्रगुप्तला कन्सल्ट केलं की ज्याला सगळं फ्युचर कळतं, भविष्य दिसतं, किंवा असं एखादा क्रिस्टल बॉल कोणाकडे असेल, असं बघितलं की ओके, मला या व्हेरिएबलचा ॲड्रेस सांगा बरं. जरी ॲड्रेस कळला तरी त्या व्हेरिएबलला आयुष्यभर प्रत्येक प्रोग्राम एक्झिक्यूट करताना तीच मेमरी मिळणार आहे का? तोच ॲड्रेस असणार आहे का? तर ॲब्सोल्युटली नो. एव्हरी टाइम यू रन द प्रोग्राम, you get new memory location, different memory location. Even if it is same program, and if it is a local variable of some function, for every function call, different memory is given. Recently in functions, you have seen recursion. So when you learned recursion, you must have observed there are multiple instances of same variable created. त्या प्रत्येकाची मेमरी वेगवेगळी तयार होते, म्हणजे ॲड्रेस वेगळा असणार ना. मग प्रोग्राम लिहिताना मी त्या माहीत नसलेल्या, दरवेळेस वेगळ्या असणाऱ्या ॲड्रेसवर डिपेंड कसा राहू बरं? So basically programmer cannot depend on the address because we don't know the address. बघा ना तुम्हीच, जरी तुम्ही एखाद्या थिएटरला रेग्युलर असाल, तुमच्या घराजवळचं एखादं थिएटर किंवा कॉलेज जवळचं एखादं तुमचं मूव्ही थिएटर असेल, तुम्ही त्या थिएटरला प्रत्येक वेळेस पिक्चरला जाता. फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कुठला नवीन पिक्चर आला की किंवा काही लोक रिपीट शोला जातात. तर तुम्ही प्रत्येक वेळेस जाल तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस तीच सीट मिळेल का बरं? तर अजिबात नाही. तुम्ही तिकीट काढलेलं नसेल तर मी आत्ता विचारलं कुठल्या सीट मला नंबर मिळेल, तुम्हाला सीट नंबर सांगता येणार नाही. सेम हिअर, की आपल्याला आपल्या व्हेरिएबलला कुठला ॲड्रेस मिळणार आहे हे माहीत नाही, आणि जरी मिळाला तर तो चेंज पण होणार आहे. मग त्यावर डिपेंड का राहायचं बरं? मग प्रोग्रामर काय करतो? आपल्याला एक ट्रिक सांगितली. काय ट्रिक सांगितली आहे? की जी काय मेमरी आहे त्याला तू नावं दे.
तो प्रोग्रामर काय करतो, चक्क नावं ठेवतो. आवडतं सगळ्यांना नावं ठेवायला? एव्हरीबडी लाईक्स राईट? सो आपण त्या व्हेरिएबलला नाव ठेवतो. फॉर एक्झाम्पल इथं मी एनो असं नाव ठेवलंय. मग एनो इज अ युजर डिफाईन्ड नेम. हे कंपायलरला माहित नसतं ना. कंपायलर नोज ओनली कीवर्ड्स, रिझर्व वर्ड्स. बाकी सगळे शब्द जे आपले आहेत, max3, max2, F1, F2, whatever, हे सगळे आपली आपली नावं आहेत. मग आपण जे काही वर्ड्स तयार करतो त्याला म्हणतात युजर डिफाईन्ड वर्ड्स. मला रूल्स आहेत, तुम्हाला माहिती आहे रूल्स आहे. आयडेंटिफाय रूल्स, कॅनॉट स्टार्ट विथ डिजिट वगैरे वगैरे. तर आपण त्याला नावं ठेवतो आणि आपण ते मेमरी लोकेशन नाव वापरून ॲक्सेस करतो. अँड दॅट्स वाय एव्हरी व्हेरिएबल हॅज अ नेम, हॅज अ ॲड्रेस, आणि इफ इट्स अ डेटा व्हेरिएबल इट स्टोअर्स अ डेटा. या 3 गोष्टी मला लक्षात पाहिजेत की प्रत्येक व्हेरिएबलला एक नाव असतं जे प्रोग्रामर ठेवतो आणि जे वापरून आपण डेटा ॲक्सेस करत असतो. प्रत्येक व्हेरिएबलला ॲड्रेस असतो जे ॲक्च्युअल मेमरी लोकेशन आहे ज्यात आपण डेटा स्टोअर करतो. आणि तिसरं तो डेटा. तर तुम्ही डायग्राम नीट बघा. हा डेटा आपल्याला 2 प्रकारे ॲक्सेस करता येतो. एक, त्याचं नाव वापरून, कारण आपल्याला नाव माहिती, आपण प्रोग्रामर आहोत, आपणच नाव ठेवलंय. आणि दुसरं त्याचा ॲड्रेस वापरून. हे 2 प्रकार आहेत डेटा ॲक्सेस करायला. 2 वेज, नॉट प्रकार, 2 वेज ऑफ ॲक्सेसिंग डेटा. आता आपण जेव्हा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिहितो तर कधी कधी आपल्याकडे काही चुका होतात. समजा म्हटलं प्रिंटफ एनो इन डबल कोट्स, सो इट बिकम्स अ स्ट्रिंग. तर काय प्रिंट होईल? एनो. ओके नाही, आपण एनो डबल कोट्स लिहिलं तर इथला एनोच प्रिंट होईल ना. हा मला प्रिंटफ पर्सेंटी आणि एनो बाहेर घेतला तर त्या एनोच्या आतमधले कंटेंट प्रिंट होतात. एनोच्या आतमधले कंटेंट काय? फॉर एक्झाम्पल डेटा इथं 5 आहे, तर 5 ॲज अ डेसिमल नंबर प्रिंट होईल, तर 5. त्यानंतर प्रिंटफ पर्सेंटी आणि पुढे मी अँड एनो लिहिलं. जनरली प्रिंटफला आपण कधी अँड लिहित नाही, स्कॅनएफमध्ये अँड लिहितो. पण जर लिहिलं तर आपण काय म्हणतोय की मला त्या एनोचा ॲड्रेस प्रिंट करायचा आहे. तर एनोचा जो काय ॲड्रेस असेल तो प्रिंट होईल. फॉर एक्झाम्पल मी इथे डायग्राममध्ये 1020 सांगितलं आहे, सो इट विल प्रिंट 1020. क्लिअर? As I told you, addresses are never negative. But when you print %d, sometimes you see negative number. It is just a conversion, the way of representation. तो address negative नसतो. So ideally, when you print the address, if you want to print the address, use %u. printf %u. %u म्हणजे काय? तर unsigned. ओके, तर ॲड्रेस प्रिंट करण्यासाठी %u वापरा, %d वापरू नका. तुम्हाला फक्त मला फरक दाखवायचा होता की डबल कोटच्या आतमध्ये एनो लिहिलं तर काय, बाहेर लिहिलं एनो तर काय, आणि अँड लावला तर काय होतं, मला एवढा त्याचा फरक दाखवायचा होता. ऑल राईट? ओके. आता हे जे काही आपण बघितलं, शिकलो बेसिक, हे आपण सेकंड थर्ड लेक्चरला पण शिकलोय. सेम स्लाइड, सेम एक्झाम्पल विल फाइंड इन सेकंड थर्ड लेक्चर. आता आपल्याला काय बघायचंय की आपल्याला पॉइंटरमध्ये 2 टूल्स आहेत. एक आहे स्टार आणि दुसरा आहे अँड. तर स्टारचा अर्थ काय? स्टार इज गोइंग टू फेच द कंटेंट्स. पण जर स्टार वापरायचा असेल तर सिंटॅक्स काय आहे? स्टार ॲड्रेस. स्टारच्या पुढे आपल्याला ॲड्रेस द्यावा लागतो. तुम्ही जो काही ॲड्रेस दिलाय त्या ॲड्रेसमध्ये जे काही कंटेंट्स आहेत, जे काही आपण स्टोअर केलेलं आहे, दोज कंटेंट्स आर फेच्ड अँड गिव्हन टू यू. फॉर एक्झाम्पल, मी जर म्हटलं स्टार आणि एनो, बरोबर, तर स्टार एनो, एनो म्हणजे काय? एनोमध्ये काय? हे चालेल का असं स्टार एनो? आता मला आताच रूल काय सांगितलं मी की कंटेंट्स काढायचे असतील तर स्टार नंतर आपल्याला काय लिहायला लागतं? ॲड्रेस लिहायला लागतो. तर स्टार नेम म्हणजे स्टार एनो हे चालणार नाही, बिकॉज इफ यू रिमेंबर डिफरन्स बिटवीन डेटा अँड पॉइंटर व्हेरिएबल्स. तर डेटा व्हेरिएबल्सला स्टार वापरता येत नाही, डिरेफरन्सिंग करता येत नाही. 3 गोष्टी बघूयात: स्टार नेम, स्टार डेटा आणि स्टार ॲड्रेस. एक्झाम्पल, स्टार एनो म्हणजे स्टार नेम, स्टार डेटा म्हणजे स्टार 5 आणि स्टार ॲड्रेस म्हणजे स्टार 1020. ॲड्रेस 1020 आहे, एनोचं आपण धरलंय. तर यातलं स्टार ॲड्रेस एवढं एकच व्हॅलिड आहे, बाकी स्टार एनो, स्टार डेटा हे इनव्हॅलिड आहे.
काय इनव्हॅलिड आहे? तुम्ही आत्ताच सांगितलं की स्टार नंतर मी ॲड्रेस द्यायला लागतो, हा तर सिंटॅक्स आहे. स्टार नंतर व्हेरिएबलचं नाव दिलं, नॉर्मल डेटा व्हेरिएबलचं नाव, तर अलाउड नाही आहे. हा त्याचं पॉइंटर व्हेरिएबल असेल तर अलाउड आहे, कारण पॉइंटर व्हेरिएबलच्या आतमध्ये काय असतं शेवटी ॲड्रेस. सो इफेक्टिव्हली इट बिकम्स ॲड्रेस. तेव्हा स्टार पी जर वापरलं तर चालेल, पण तो पी हा पॉइंटर असायला हवा. स्टार एनो चालणार नाही, कारण एनो हा डेटा व्हेरिएबल आहे. डेटा व्हेरिएबलला डिफरन्सिंग करता येत नाही. दुसरी गोष्ट, स्टार 5 हे मिनिंगलेस आहे, कारण 5 हा डेटा आहे. तर डेटाचा डेटा काढता येत नाही ना, कंटेंट्स नाही काढता येत. राईट. आता जे आपलं दुसरं टूल आहे पॉइंटर्सचं, अँड म्हणजे आपण स्कॅनरमध्ये वापरतो तोच अँड. तो अँड आपल्याला काय करतो? आपल्याला त्याचा ॲड्रेस देतो. मग आता ॲड्रेस काढायचा असेल कोणाचाही, तर आपल्याला नाव तर माहीत पाहिजे. राईट. इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द ॲड्रेस, व्हॉट यू शुड नो इज नेम. त्यामुळं जर तिन्ही कॉम्बिनेशन इथं घेतले की अँड नेम, अँड डेटा, अँड ॲड्रेस, ह्यातलं अँड नेम हे फक्त व्हॅलिड आहे, म्हणून मुद्दाम ब्लू कलरमध्ये ठेवलं आहे. बाकी अँड डेटा, अँड ॲड्रेस हे इनव्हॅलिड आहे. त्यामुळं ॲड्रेस अँड काढताना त्याबरोबर नाव लिहावं लागतं. तुम्हाला नाव माहीत पाहिजे, तर तुम्हाला त्याचा ॲड्रेस काढता येतो. त्यामुळे आपण स्कॅनएफमध्ये काय करतो, आपण जी व्हेरिएबल डिक्लेअर केली आहेत, फॉर एक्झाम्पल INT NO किंवा INT X, तर आपण अँड एक्स असं लिहितो. अँड डेटा कोणी वापरत नाही. फॉर एक्झाम्पल मी जर अँड 5 म्हटलं आणि 5चा डेटा, मेमरीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी 5 स्टोअर केलेला असेल, त्याचा ॲड्रेस मला कुठला मिळणार, हे कन्फ्युजन आहे. दुसरं, अँड ॲड्रेस इज अ फनी कॉम्बिनेशन. ॲड्रेस, तुझा ॲड्रेस काय, राईट? सो इफ यू नो ऑलरेडी ॲड्रेस, यू डोंट अगेन राईट ॲड्रेस. रिमेंबर दिस. सो व्हॅलिड कॉम्बिनेशन्स काय आहेत? स्टारच्या पुढं काय लागेल कंपल्सरी पाहिजे? ॲड्रेस. आणि अँडच्या पुढं काय कंपल्सरी पाहिजे? नाव. तर ही कॉम्बिनेशन लक्षात ठेवा. स्टार, ॲड्रेस, अँड नेम हे अलाउड आहे, बाकी सगळं इनव्हॅलिड आहे. राहील लक्षात? पुढे जायचं. ओके. नाउ if I print k is the name of variable. If I print k, it is going to give me its data 5. So if I print and k, it's going to give me address of k. What is address of k? 1020. this example मध्ये दाखवल्या डायग्राम मध्ये ते आपण ॲड्रेस तो घेऊयात. खरा आपल्याला ॲड्रेस माहीत नसणार आहे. मी तुम्हाला मुद्दाम कन्सेप्ट कळण्यासाठी इथं डमी एक्झाम्पल दाखवले, त्यांचा ॲड्रेस मध्ये दाखवला इथं. तर ते टेक्निक असं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मला विचारला आहे की इज के सेम ॲज स्टार अँड के? Those who think k is same as star and k, please raise your hands. ज्यांना ज्यांना वाटतं की k आणि स्टार अँड के हे सेम आहेत, त्यांनी हात वरती करा. So not raising their hand, it means you don't think it's same. It's different, it means. Okay. So roughly half class thinks that or says that k is same as star and k. Thank you very much. Lower your hands. Please. And it means half class remaining half is saying that they are not same. So let's understand. काय होतं बघा की बेसिकली स्टार अँड के म्हणजे काय? तर अँड के आपल्याला रूल काय सांगितलं त्यांनी की अँड नंतर काय लिहायला पाहिजे? नाव लिहायला पाहिजे. व्हेरिएबलचं नाव काय? के. सो अँड के म्हणजे केचा ॲड्रेस. सो व्हॉट इज ॲड्रेस ऑफ के हिअर? 1020. आणि स्टारचा रूल काय? स्टार लिहायचा असेल तर पुढे आपल्याला ॲड्रेस लिहायला लागतो. मग अँड केने आपला ॲड्रेस दिला 1020. सो स्टार ऑफ 1020 म्हणजे काय? कंटेंट्स ऑफ 1020 काय आहेत? 5. तर नुसता के पण 5 आहे आणि स्टार अँड के पण 5 आहे. सो इट इज बेसिकली बोथ आर सेम. यांना कळण्याला परत सांगतो. आपल्याला कुठलंही लोकेशन ऍक्सेस करायचं असेल डेटा, तर 2 वेज आहेत. एक म्हणजे डायरेक्टली त्याचं नाव वापरायचं के, दॅट गिव्स यू 5. दुसरं असतं केचा ॲड्रेस वापरायचा, पण ॲड्रेस वापरायचा असेल, ॲड्रेस माहीत असेल आणि आपल्याला डेटा हवा असेल तर स्टार लावायला लागतो. स्टार लावला की त्या ॲड्रेस आपल्याला कंटेंट मिळतात. म्हणून स्टारने आपल्याला कंटेंट मिळणार आहेत, पण कोणाचे? तर केच्या ॲड्रेसचे. दॅट इज ऑल्सो 5. करेक्ट. अजून एक कोणातलं पॉईंट असं लक्षात येईल की जर के आणि स्टार अँड के सेम असेल, इट मीन्स
star and nullifies each other. करेक्ट. स्टार आणि अँड एकमेकाला नलिफाय करतात. एकमेकाला नलिफाय केले की काय उरलं के. इट्स इझी. दुसरं एक तुम्हाला एक्झाम्पल देतो, थोडं फनी वाटेल. समजा आपल्याला म्हणायचं काका, पण काका न म्हणता समजा म्हणलं की काकाच्या बायकोचा नवरा कोण. काकाच्या बायकोचा नवरा कोण. काका. करेक्ट. तर जर नाव म्हणलं काका म्हणा, के म्हणा, आय मीन इथं काय होतं पॉइंटरमध्ये थोडंसं जर आपण इनडायरेक्ट वेने जातोय असं की आपण आधी केचा ॲड्रेस काढतोय म्हणजे 1020 आणि मग स्टार वापरून त्याचा आपण कंटेंट फेच करतोय. बरोबर. पण दोन्हीचा रिझल्ट सेम आहे, दोन्हीचा मिनिंग सेम आहे. फॉलोड. सगळ्यांना कळलंय कसं स्टार आणि अँड एकमेकाला नलिफाय करतात ते. ओके. आता थोडंसं मग पुढे जाऊयात. नाव टिल नाव आय यूज स्टार, आय यूज अँड बोथ. पॉइंटरचे दोन्ही टूल्स वापरले, पण कुठंही पॉइंटर डिक्लेअर नाही केलेला मी अजून. बरोबर ना. आता पॉइंटर मी डिक्लेअर करणार आहे. नीट बघा. INT के स्टार पी. के काय नॉर्मल आपला डेटा व्हेरिएबल आहे आणि स्टार पी काय नावाच्या आधीच आपण स्टार लावला असेल म्हणजे पॉइंटर व्हेरिएबल आहे. कुठल्या टाईपचं पॉइंटर व्हेरिएबल आहे. इंट. म्हणजे पी इज अ पॉइंटर टू इंटिजर, किंवा असे म्हणतात पी इज इंटिजर पॉइंटर. स्टारला आपण पॉइंट शब्द वापरतो. सो पी इज पॉइंटर टू इंटिजर किंवा इंटिजर पॉइंटर. मग इंटिजर पॉइंटर जो आहे किंवा पॉइंटर टू इंटिजर हे दोन्हीचा अर्थ सेमच आहे. हा जो इंटिजर पॉइंटर आहे तो कोणाला पॉइंट करू शकतो. सो इंटिजर पॉइंटर कॅन पॉइंट टू ओनली इंटिजर. दॅट्स व्हाय इट्स कॉल्ड इंटिजर पॉइंटर. इंटिजरला पॉइंट करणारा, सो इट विल पॉइंट टू ओनली इंटिजर. ठीक आहे. Now who is the integer here? K. Now because K is integer, pointer P can point to K. मग K मध्ये आपण काय स्टोअर केलं डेटा 5. लुक ॲट डायग्राम. K मध्ये 5 स्टोअर केला आहे. K ला मेमरी मिळाली आहे, त्याचा ॲड्रेस 1020 आहे. पॉइंटरला पण स्वतःची मेमरी मिळते कारण त्याला ॲड्रेस स्टोअर करायचा असतो. ॲड्रेस स्टोअर करायला पण लोकेशन लागतं, मेमरी लागते. आणि ह्या पॉईंटमुळं, फक्त ह्या पॉईंटमुळं बऱ्याच लोकांचं कन्फ्युजन होतं. कारण की पॉइंटरला पण मेमरी असते ॲड्रेस स्टोअर करण्यासाठी आणि त्या मेमरीला पण ॲड्रेस असतो. त्यामुळे पॉइंटरचा स्वतःचा ॲड्रेस आणि पॉइंटरमध्ये स्टोअर केलेला ॲड्रेस यामध्ये कधी कधी गल्लत होऊ शकते. समटाइम्स पीपल कॅन गेट कन्फ्युज्ड बिटवीन द ॲड्रेस स्टोर्ड इन द पॉइंटर अँड ॲड्रेस ऑफ पॉइंटर. ऑलराईट. सो लेट्स बी व्हेरी क्लिअर अबाउट इट. सो वी आर स्टोरिंग 5 इन के. के इक्वल टू 5 स्टोअर केला आपण आणि पी इज इक्वल टू काय स्टोअर केलं अँड के. आता के हा इंटिजर म्हणून आपण 5 स्टोअर केला. 5 इज इंटिजर. व्हॉट पॉइंटर कॅन स्टोअर. पॉइंटर कॅन स्टोअर ओनली ॲड्रेस. करेक्ट ना. सो आपण पी इज इक्वल टू अँड के म्हणलंय. अँड के म्हणजे केचा ॲड्रेस. सो व्हॉट इज ॲड्रेस ऑफ के 1020. सो पी मध्ये काय स्टोअर झालं 1020. सो इफ यू आस्क पॉइंटर, सी बेसिकली पॉइंटर डझंट नो वेर इट इज पॉइंटिंग. पॉइंटर आपण विचारलं की पॉइंटर फक्त आपल्याला काय इन्फॉर्मेशन देणार आहे की त्याच्या आतमध्ये काय ॲड्रेस स्टोअर केला एवढंच देणार आहे. डायग्रामॅटिकली वी शो ॲरो गोईंग फ्रॉम पॉइंटर टू दॅट व्हेरिएबल. पण मेमरीमध्ये त्याचा ॲरो बिरो काय जात नसतो. फक्त मेमरीत काय होणार आहे, फक्त ॲड्रेस स्टोअर होणार. दॅट्स इट. क्लिअर. सो व्हेन आय से प्रिंटफ %dp, व्हॉट विल इट प्रिंट. चे कंटेंट्स पीचे कंटेंट्स काय. जसं समजा म्हटलं असतं प्रिंटफ %k तर तुम्ही काय म्हणाल 5. तसंच समजा म्हटलं प्रिंटफ %dp तर काय प्रिंट कराल 1020 म्हणजे पीचे कंटेंट्स. पण जेव्हा मी प्रिंट करेन अँड पी तेव्हा पीचा ॲड्रेस काय 2040. तर पी आणि अँड पी मध्ये फरक आहे. पी म्हणजे पी मधला ॲड्रेस स्टोर्ड इन पी दॅट्स 1020. अँड पी म्हणजे पीचा ॲड्रेस दॅट इज 2040 ॲड्रेस ऑफ पी. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टँड इज के सेम ॲज स्टार पी. थिंक अँड टेल मी. Those who think K is same as star P, please raise your hands.
ज्यांना वाटतं की के आणि स्टार पी सेम आहे त्यांनी हात वरती करा. ज्यांना वाटतं की नाही डिफरंट आहे त्यांनी हात खालीच ठेवा. Make it quick. Okay. Again, same scenario. Half class is saying that they are same. So half class is saying they are not same. So the class who is saying they are same, I guess you have already learned C. You already know pointers. And half class, those who are not raising their hands, those who don't think they are same, they are learning pointer for the first time, which is a good thing because it's a clean slate. It's easy for me to teach you the basic concepts which will be strong foundation. कधी आपण कधी चुकीचं शिकतो, काहीतरी मिसकन्सेप्शन झालेले असतात, ते काढायला, ओव्हरराईड करायला आणि त्यातनं नवीन शिकायला वेळ लागतो. सो इन होल युअर लाईफ, what we do is we have always learn, and when we learn something wrong, that we realize later on, तर आपल्याला नंतर कळते आपण काही चुकी शिकलो होतो. So we have to unlearn and relearn, and this is in the loop. What? Learn, unlearn, relearn. This is process that goes on in life. Anyways, lower your hands. Thank you very much. हात खाली करा please. So what happens now? ज्याला कळलं नाही लक्ष द्या की स्टार पी म्हणजे काय. तर पी म्हणजे काय? व्हॉट इज पी? पी गिव्स यू ॲड्रेस 1020. So what is star of 1020? Star of 1020 is contents of 1020. What is contents of 1020? Look at diagram. It's 5. मग नुसता के म्हणला तरी 5 आहे आणि स्टार पी म्हणला तरी 5 आहे. So why star p became k? Because in that p we have stored address of k. p मध्ये आपण k चा ऍड्रेस स्टोअर केलाय म्हणून स्टार p म्हणजे k तयार झालाय. So to understand pointer faster, remember if p is equal to and k, star p means k. काय सांगितलं? जर p k चा ऍड्रेस स्टोअर करा असेल तर स्टार p म्हणजे k. So if p is equal to and k, star p is equal to k. बरं, जसं तुमचं व्हेरिएबलचे कंटेंट आपल्याला चेंज करता येतात, के मध्ये 5 आहे आपल्याला 10 स्टोअर करता येतो, 15 स्टोअर करता येतो, 100 स्टोअर करता येतो, तसं पॉइंटर हा पण व्हेरिएबल आहे ना, त्यामधला ऍड्रेस पण चेंज करता येतो. सो आफ्टर दिस नो इफ आय से p is equal to and I, star p means what? I. Okay, ne? I'll ask you again this similar question. You write the answer in chat box. Okay, I want to see what you are typing. If p is equal to and j, j for Jack, and j, what is the meaning of star p? Right, quickly. Yes. Correct. It's j. If p is equal to and j, star p means j. सगळ्या लक्षात राहील. Now another quick question. Write answer in chat box. If p is equal to and no, p is equal to and no, what is the alternative name of no? I'll write the answer question in the chat box. Those who are not getting it.
if P is equal to and NO, what will be alternative name? For NO. Simple question. Be quick. Let me check who's understanding, who's not understanding. Okay, I'm watching your answers, guys. Pranjali Ahmednagar, wrong. You can't say star NO. NO is a normal variable, na? NO ला star कसा काय लावता येईल? Modern Jyoti, wrong. NO is not P. NO is data variable, P is pointer variable. You can't say they're equal. Pankaj Patil, P is equal to and star address. काय करतोयस? काय लिहितात लोक? मी काय तुम्हाला प्रश्न विचारला होता की जर P is equal to and NO तर star P म्हणजे NO. So I ask you reverse question this time. If P is equal to and NO, what is the alternative name of NO? The answer is what? Star P. Please डोक्यात बसवा आता हे की P is equal to and NO, star P म्हणजे NO. P is equal to and I, star P म्हणजे I. P is equal to and K, star P म्हणजे K. बसेल डोक्यात? मी छोट्या गोष्टी तुम्हाला ज्या बेसिक गोष्टी सांगतो या छोटे छोटे मंत्र आहेत हे तुम्ही जर पाठ केलेत, लक्षात ठेवलेत, तुम्हाला पॉइंटर कधीही डिफिकल्ट जाणार नाही. यू विल फाइंड पॉइंटर सिंपल, यू एन्जॉय पॉइंटर्स अदर. ओके, फाइन. नेक्स्ट, आता एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केले आपण इथं INT K, आणि आपण नॉर्मली काय करतो, टू रिमूव्ह गार्बेज फ्रॉम दॅट व्हेरिएबल वी इनिशियलाइज दॅट व्हेरिएबल ॲट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन. म्हणजे आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो तेव्हाच आपण ते इनिशियलाइज करतो, बरोबर की नाही? मग पॉइंटरला पण ते सेम पॉसिबल आहे. दोन स्टेपमध्ये काय करायचं, आपण जेव्हा पॉइंटर डिक्लेअर करतो त्याच वेळेस आपल्याला पॉइंटर इनिशियलाइज करता येतो. मग पॉइंटर इनिशियलाइज कशाने करायचा बरं? तर पॉइंटर इनिशियलाइज करायला आपण वापरतो ॲड्रेस, बिकॉज पॉइंटर कॅन स्टोअर ओनली ॲड्रेस. करेक्ट? सो INT स्टार P इक्वल टू अँड K. तर बरेच लोक काय करतात, हे चुकीचं वाचतात. स्टार P इज इक्वल टू अँड K नाहीये, हे नीट बघा. इट्स बेसिकली P इज इक्वल टू अँड K आहे. P हा पॉइंटर आहे आणि त्यामध्ये आपण Kचा ॲड्रेस स्टोअर करतोय. मग स्टार का लावलाय? तो P हा पॉइंटर आहे हे कंपायलरला कळावं. To inform compiler that P is a pointer, we write star before that. So do not read this as star P is equal to and K. It is wrong. It is basically a P is equal to and K. Pointer stores the address. Remember this. So we are doing in two steps. INT star P, pointer declare केला, and P is equal to and K, pointer मध्ये आपण address store केला. या दोन स्टेप्स आपण कंबाईन केल्या तर काय दिसेल? INT star P equal to and K. This is what you'll find. Followed? So do not get confused when you look at such initializations. So now I'm taking two data variables. There is a K that contains 5, whose address is 1020, and another variable M, same integer variable, which contains data 3, and M's address is 3060. There's a pointer declared star P, whose address is 2040, and pointer do not contain any data, correct, or address. I mean, there's no initialization. Now, if I say P is equal to and K, everybody has to be quick. Huh? You have to write answers now in chat box. Be ready now for all next output kind of questions. If P is equal to and K, tell me fast what is star P? Star P, fast.
What is it? 5. That's fine. Thank you. Stop typing. Now if I change my statement, P is equal to and M, what will be star P? Will the star P be same as 5? How many if you think after P is equal to and M, star P will be 5? Raise your hands. किती लोकांना वाटतं की P is equal to and M केल्यानंतर स्टार P चा आन्सर 5 असं येईल? Nobody, absolutely nobody. That's very good. Somebody made a mistake. Pranali Barve. चुकती प्रणाली. जर P is equal to and K असेल तर स्टार P म्हणजे काय? K. बरोबर ना? तर आपल्याला आन्सर काय मिळेल? 5. जेव्हा आपण P is equal to and M म्हणू तर तो पॉइंटर जो K ला पॉइंट करत होता तो पॉइंटर आता M ला पॉइंट करेल, कारण P मध्ये M चा ऍड्रेस गेला. तर स्टार P चा मिनिंग बदलला. P is equal to and M झाल्यानंतर स्टार P चा अर्थ काय झाला? M. मग M मध्ये काय आहे? 3. सो स्टार P चं उत्तर काय येणार? 3 येणार. कळतंय? नाउ इफ आय से स्टार P is equal to 10 and if I print value of K and M, what will be the output of this printf? Write your answer in chat box. बघा कोण कोण चुकतंय. मी काय केलंय? स्टार P इक्वल 10 केलंय आणि प्रिंट करतोय K आणि M. Okay. How many of you think when we are printing value of K and M after star P equal 10, the output will be 5, 3. किती लोकांना वाटतं ह्याचा आउटपुट 5 आणि 3 येईल? ह्याचा आन्सर 5 आणि 3 येणार आहे. बर, म्हणजे नेहमीपेक्षा जास्त लोकांना पॉइंटर्स अजिबात येत नाही. इट इज अ गुड थिंग फॉर मी. मला आनंद झाला, तेवढा मला शिकवायला स्कोप मिळाला. दॅट्स ओके. थँक्यू. लोअर हँड्स. परत एकदा ऐका. जेव्हा आपण P इज इक्वल टू अँड K म्हणलं, पॉइंटरमध्ये Kचा ऍड्रेस गेला तेव्हा स्टार P म्हणजे K झाला. बरोबर? त्यानंतर आपण जेव्हा P इज इक्वल टू अँड M म्हणलं तर स्टार P चा अर्थ काय झाला? M. तर P मध्ये M चा ऍड्रेस आहे, M. स्टार P म्हणजे M झाला तर 3 प्रिंट झाला. मग जेव्हा मी स्टार P इक्वल 10 म्हणतोय तर स्टार P म्हणजे काय? इफ P इज इक्वल टू अँड M, स्टार P मीन्स M. So basically this statement is M is equal to 10. तर M मध्ये व्हॅल्यू 10 स्टोअर झाली, फक्त आपण ती पॉइंटरच्या थ्रू स्टोअर केली कारण पॉइंटरमध्ये M चा ऍड्रेस स्टोअर झाला. तर आन्सर आलं 5 आणि 10. लक्ष आलं का सगळ्यांच्या? ओके, झेपतं सगळ्यांना? Anybody has doubts? Anybody has not followed? पुढे जायचं सगळ्यांना कळतंय? ओके. नाउ मेकिंग व्हेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो. ऑल परमिशन कॉम्बिनेशन. नीट बघा आता. मी आता पॉइंटर टू पॉइंटर शिकवतोय. मला बेसिक पॉइंटर कळला आता. काय शिकवतोय? पॉइंटर टू पॉइंटर. जरा ओळख करून घेऊ. डिक्लेरेशन बघा, म्हणजे INT K इक्वल टू 5. K पॉइंटर आहे का? नाही. K इज नॉट अ पॉइंटर. K इज नॉर्मल डेटा व्हेरिएबल. त्यात मी काय स्टोअर केलं? 5. डायग्राम बघा. Kचा ऍड्रेस आहे 1020. K मध्ये काय स्टोअर झाला? 5. नेक्स्ट, P च्या आधी स्टार लावलाय म्हणजे P काय? P इज अ पॉइंटर. पॉइंटर टू व्हॉट? इंटिजर. बरोबर की नाही? तर P हा कोणाला पॉइंट करू शकतो? इंटिजरला. तर दोन प्रकारे म्हणता येतं. लुक ॲट माय ॲरो कर्सर. P इज पॉइंटर टू इंटिजर, और यू कॅन से P इज इंटिजर पॉइंटर असं म्हणतात. लेफ्ट राईट का राईट?
लेफ्ट, बरोबर. तर जसं पी इंटिजरला पॉईंट करू शकतो, कारण तो इंटिजर पॉइंटर आहे, पॉइंटर टू इंटिजर आहे. तसं क्यू बघा, क्यू क्यू हा डबल स्टार आहे. मला म्हणायचं कसं, क्यू इज पॉइंटर टू इंटिजर, किंवा क्यू इज पॉइंटर टू इंटिजर पॉइंटर. पॉइंटर टू व्हॉट? इंटिजर पॉइंटर. म्हणजे क्यू हा पॉइंटर आहे. क्यू हे बघा, नावाच्या आधी आपण जो स्टार लावतो ते फक्त एवढ्यासाठीच असतं, कंपायलरला कळायला की तो पॉइंटर आहे. त्या पहिल्या स्टारच्या अलीकडे जे काय लिहिलेलं असतं तो पॉइंटर त्याला पॉइंट करत असतो. मी समजा म्हटलं INT स्टार पी, सिंपल स्टेटमेंट. तर INT स्टार पी म्हणजे इथं दाखवता येईल, पी हा स्टार आहे नावाच्या आधी, म्हणजे पी हा पॉइंटर आहे आणि तो कोणाला आहे? इंटिजरला आहे. तसं क्यू च्या आधी जो पहिला स्टार आहे, क्यूच्या आधी जस्ट आधी स्टार, नावाच्या आधी स्टार, तो सांगतो कंपायलर की तो पॉइंटर आहे. पण तो पॉइंटर कोणाला आहे? तर इंट स्टारला आहे. इंट स्टार म्हणजे काय? इंटिजर पॉइंटर. तर जसं आपण आता असा विचार करूयात की आपल्या आपण नॉर्मल वर्ल्डमध्ये, रिअल वर्ल्डमध्ये, वी कॅनॉट कॅरी गन्स. इट्स डिफरंट अबाउट US, इट्स ओपन गन पॉलिसी, बट इन इंडिया legally we are not allowed to carry guns. Who can carry guns? Military people, government officials, police, correct? मग आता हे जे काही लोक आहेत, ऑफिशियली अलाउड टू कॅरी गन्स अँड वी आर नॉट अलाउड. तसे पॉइंटर्स आर अलाउड टू कॅरी ॲड्रेसेस अँड वी आर नॉर्मल डेटा व्हेरिएबल्स हू स्टोअर डेटा. मग आता हे जे पॉइंटर आहेत जे ॲड्रेस स्टोअर करतात, मिलिटरीवाली लोक फॉर एक्झाम्पल, युल फाइंड याच्यात एक काय असतं, पोलीस मिलिटरीमध्ये एक स्टार कन्सेप्ट असतो, स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार. दॅट्स हाऊ दे बिकम स्पेशल, करेक्ट? जेवढे स्टार जास्त म्हणजे तेवढ्या हायर लेवलचे ते ऑफिसर आहे. तर मिलिटरीमध्ये जो काय हायेस्ट पोझिशनचा ऑफिसर असेल, वॉट आर मिलिटरी जनरल, तो जनरल खाली येऊन जवानांवरती कधी हुकूम सोडत नाही किंवा ऑर्डर करत नाही. तर पॉइंटरमध्ये काय रूल आहे बेसिकली, की दे विल जस्ट ऑर्डर देअर नेक्स्ट लेवल. ठीक आहे? म्हणजे एखादा पॉइंटर 4 स्टारवाला असेल, 4 स्टारवाला, तर इट विल पॉइंट टू 3 स्टारवाले पॉइंटर्स. एखादा पॉइंटर 3 स्टारवाला पॉइंटर असेल, त्याला 3 स्टार्स आहेत, सो इट विल पॉइंट टू हुम 2 स्टारवाले पॉइंटर्स. एखादा 2 स्टारवाला पॉइंटर असेल, फॉर एक्झाम्पल इथं क्यू दिलाय, तो कोणाला पॉईंट करेल? 1 स्टारवाल्यांना. कारण तो खालच्या, नेहमी प्रत्येक जण आपापल्या खालच्या लेवलला पॉईंट करतो. मग 2 स्टारवाला पॉइंटर हा 1 स्टारवाल्या पॉइंटरला पॉईंट करणार आहे. आणि 1 स्टारवाल्या पॉइंटरला पॉइंटर कुठं पॉईंट करणार आहे? त्याच्या खाली कोण आहे? तर साधी नॉर्मल जनता, डेटा व्हेरिएबल्स. त्यामुळे पी हा 1 स्टारवाला पॉइंटर आहे, तो कोणाला पॉईंट करेल? डेटा व्हेरिएबल्सला. आय रिपीट, क्यू किंवा असं जनरलाइज करायचं झालं कोणाला, तर आपण असं लक्षात ठेवूयात की जो N स्टारवाला पॉइंटर आहे, ज्याला N स्टार्स आहेत, तो त्याच्या नेक्स्ट लेवलला, खालच्या लेवलला N मायनस वाल्या स्टार्सला पॉइंटरला पॉईंट करू शकतो. ठीक आहे? सो इफ यू लुक ॲट दिस सिनॅरिओ, के, पी आणि क्यू, तर क्यूला 2 स्टार आहेत. क्यू हॅज गॉट 2 स्टार, पी हॅज गॉट 1 स्टार आणि के हॅज नो स्टार. So Q being 2 star pointer can point to only 1 star, that is nothing but P. And P being 1 star pointer can point to no stars, that is K. So it means, in simplified words, Q can point to P, P can point to K. K cannot point to anyone because K is not a pointer. How it will point? त्याला अलाउडच नाही गन कॅरी करायला. लक्षात आहे? सो P इज इक्वल टू अँड K. बरोबर स्टेटमेंट. K काय? नॉर्मल इंटिजर आहे. अँड P कॅन पॉइंट टू K. तर P मध्ये आपण K चा ऍड्रेस स्टोअर केला. सो नाव पी मध्ये काय गेलं? केचा ऍड्रेस, दॅट इज 1020. हे बघा इथं पी मध्ये 1020 स्टोअर झाला. आता क्यू मध्ये काय? तर क्यू मध्ये पीचा ऍड्रेस स्टोअर केलाय. मग पीचा ऍड्रेस काय? पीचा ऍड्रेस आहे 12040. तर क्यू मध्ये पीचा ऍड्रेस म्हणजे 2040 स्टोअर झाला. क्लिअर? नाउ इफ दिस इज क्लिअर टू यू, नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट व्हॉट इज अँड के, के स्टार के, स्टार स्टार के. आता अजून एक महत्वाचा रूल,
की ज्याला जेवढे स्टार डिक्लेअर केलेत त्याच्या वरती काम नाही करतायत. पॉइंटर कधी पण खालती काम करतो. म्हणजे 3 स्टारवाला पॉइंटर कॅन पॉइंट टू 2 स्टार, 1 स्टार, नो स्टार वाल्यांना ठीक आहे खाली जाता येतं. पण खालचा जवान कॅनॉट ऑर्डर टू कर्नल. खालनं कधी ऑर्डर वरती जात नसते, वरून खाली येते ऑर्डर. हो की नाही? त्यामुळं पॉइंटर्सला त्यांच्या लायकीत राहायला लागतं. है की नाही? दुसरा शब्द वापरला असता पण सगळे हसले असते. इट्स ओके. पॉइंटरची लायकी म्हणजे काय आहे? की ज्याला 2 स्टारवाले पॉइंटर आहेत, त्याची लायकी 2 स्टारची आहे, त्याला कुठं पॉईंट करता येईल? 1 स्टारला आणि नो स्टारला. त्याला 3 स्टारला पॉइंटर नाही करता येत. राईट? तर जेवढे स्टार आहेत त्याचे डिफाईन करताना, डिक्लेअर करताना, तेवढेच स्टार त्याला वापरता येतात, त्यापेक्षा एक्स्ट्रा नाहीत. सो इफ पॉइंटर हॅज गॉट n stars, maximum it can use n stars, not more than that. Clear? Okay. So some statements here which I have written here are meaningless. They're invalid. If you use them in a program, they'll give you error. So let's find out one by one. Neat lakshya द्या. It's very good example. This one example will clear all concepts. And k. And k म्हणजे काय? Address of k. So what is the address of k here? Diagram बघा सांगा. It is 1020. Correct? Those you can type fast. I'll keep on asking questions. Don't go before, don't give me answer before that. मैं answer विचारल्यावर type करा. But फटकन type करा. Okay? Be fast in typing your answers. So what is value of k? Obviously 5. I'll just wait for 5 seconds, okay? And then I'm going to tell you the answer. If you can type fast, it's good. Otherwise, it's okay. Now, what is star k? Interesting question. And k काय आहे? 1020. k काय आहे? 5. मग स्टार k काय आहे? तर k हा पॉइंटर नाहीये. इट्स अ डेटा व्हेरिएबल. त्याला डिरेफरन्सिंग करता येत नाही. त्याला स्टार लावता येत नाहीत. तेव्हा स्टार k, स्टार k हे दोन्ही इनव्हॅलिड आहेत. दॅट इज गोइंग टू बी एरर. ओके. पुढं. What is and p? It's clearly written here 2040. And p is 2040. What is p? 1020. Tell me star p. And p म्हणजे p चा ऍड्रेस 2040 आहे. p म्हणजे p मध्ये काय स्टोअर केलाय त्याचा कंटेंट 1020 आहे. स्टार p म्हणजे काय? व्हेरी गुड, नाईस. एव्हरीबडी इज करेक्ट. मला सगळ्यांना माहिती आहे. ह्याला 2-3 पद्धतीने सोडवता येतं. एक म्हणजे काय? p इज इक्वल टू अँड k आहे ना. मग स्टार p म्हणजे काय झालं? स्टार p इज k. k ची व्हॅल्यू काय? 5. सो स्टार p इज 5. असं सोडवता येईल. सेकंड वे काय? स्टार p. p मध्ये काय? 1020. म्हणजे स्टार ऑफ 1020. स्टार ऑफ 1020 काय आहे? 5. तर स्टार p येतं 5. And now you tell me what will be, okay, don't chat, don't type because there are so many messages coming up. How many if you think ki star p is not possible, that's an error, that's invalid? किती लोकांना वाटतं स्टार p हे पॉसिबल नाही, इनव्हॅलिड आहे? Ideally, it should be entire class if you're listening to me carefully what I'm saying. बाकीचे आयदर लेक्चरला नाही आहेत, ऑनलाईन ठेवून इकडे तिकडे गेलेले आहेत किंवा झोपलेत. ओके. शुड बी एंटर क्लास बिकॉज मी तुला आत्ताच सांगितलं की लायकीत राहायचं. पॉइंटर पी जेव्हा डिफाईन केला, किती स्टार डिफाईन केलं पॉइंटर पीला? आपण एकच स्टार डिफाईन केला ना. म्हणजे आपल्याला मॅक्झिमम पीला, मॅक्झिमम म्हणतोय मी, जास्तीत जास्त पीला एकच स्टार वापरता येईल, त्यापेक्षा जास्त नाहीत. त्याचे जास्त स्टार वापरायला गेलात तर एरर येईल, इनव्हॅलिड आहे. तर स्टार पी पॉसिबल नाही. ओके. चलो नेक्स्ट आपण आता क्यूला जाऊयात. क्यू काय आहे? बापाचा बाप, पॉइंटरचा पॉइंटर आहे क्यू. हो की नाही? मग अँड क्यू म्हणजे काय? तर क्यूचा ऍड्रेस तो काय? 3060. क्लिअरली सीन.
Now please lower your hands. Thank you. हाथ खाली करा फटाफट. मिताली, when I say lower your hands, just click the button. मिताली किंवा प्रकाश, इथे बटन आहे Yes, खाली, sir. लोअर हँड्स करायचं, सगळ्यांचे हात लगेच खाली करत चला. मुलांना प्रत्येकाला करायला वेळ लागतोय. आपल्या एका बटन मध्ये काम होतं. अजूनही काही लोकांचे हात वरतीच आहेत. ओके. सो अँड क्यू. क्यूचा ऍड्रेस काय? 3060. बरोबर आहे. व्हॉट इज क्यू? क्यू मध्ये काय आहे? 2040. नाउ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज व्हॉट इज स्टार क्यू? लेट मी सी हाऊ मेनी आर परफेक्ट. राईट युअर आन्सर इन चॅट बॉक्स फास्ट. स्टार क्यू काय येईल? Okay, let me ask you Boolean questions so that I'll understand faster. How many of you think star Q is 5? Star Q 5 झाला? ओ. 4 लोकांना वाटतंय. बरं, ठीक आहे. लोअर हँड्स, थँक यू. हात खाली करा, इट्स ओके. How many of you think star Q is 1020? गुड, इट्स गुड इम्प्रूव्हमेंट. आता सॉल्व कसं करायचं? त्याला 2-3 वेज आहेत. थँक्यू, इट्स ओके. लोअर हँड्स. हे सॉल्व कसं करायचं? तर Q इज इक्वल टू अँड P. म्हणजे बेसिक फंडे क्लिअर आहेत ना? Q is equal to and P. Star Q means what? P. What is P? 1020. That's why star Q is also 1020. करेक्ट. दुसरा वे काय सोडवायला आला की आपण आत्ताच बघितलं Q म्हणजे 2040. Q is what? 2040. So star Q म्हणजे contents of 2040. What is contents of 2040? 1020. That's why it is 1020. Correct? Chalo. Last question. Let me see how many you get correct. What is value of, I want star Q? How many of you think star Q is 1020? किती लोकांना वाटतं स्टार Q 1020 आहे? Absolutely no one. Fantastic guys, fantastic. You all are learning. Now how many of you think star Q is 5? Just raise your hand. Star Q is 5. Look at this, look at this. Everybody is learning in the class. Fantastic, I'm so happy. Great. Good to see your confidence. Star Q is 5. आता हे सोडवायचं कसं? तर नीट बघा. स्टार Q. Q म्हणजे काय? 2040. ज्याला कळलं नाही नीट बघा. Q is 2040. मग स्टार Q म्हणजे काय? तर 2040 चे कंटेंट्स. 2040 चे कंटेंट्स काय आहेत? 1020. तेव्हा स्टार Q आला 1020. मग त्याला अजून एक स्टार लावला म्हणजे 1020 चे कंटेंट्स बघायचे आहेत. सो 1020 कंटेंट्स काय आहेत? 5. ओके नाही. दुसरा याला व्ह्यू असा आहे की नीट बघा मी काय सांगतो ते. Q इज इक्वल टू अँड P. तर स्टार Q म्हणजे P ना. तर स्टार Q म्हणजे स्टार P झाला. आणि P इज इक्वल टू अँड K. तर स्टार P म्हणजे K झाला. त्यामुळं K, स्टार P आणि स्टार Q हे सगळे सेमच आहेत. फक्त काय झालंय, जेवढे आपण पॉइंटर लावत जाऊ त्याला तेवढं आपल्या ऍक्सेस करायला तेवढे त्याला स्टार लावायला लागणार. म्हणजे एवढं डिरेफरन्सिंग करायला लागणार. जेवढं आपण रेफरन्सिंग करत जाऊ तेवढं आपल्याला डिरेफरन्सिंग करायला लागणार. जेवढं आपण एन्कोडिंग करू तेवढं आपल्याला डिकोडिंग करायला लागणार. इट्स इन द सेम वे रेफरन्सिंग अँड डिरेफरन्सिंग. Let's take 2 minutes, okay, and look at this slide carefully. ह्या स्लाइडचं वाटल्यास एक स्क्रीनशॉट काढा, सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतील रिव्हिजनसाठी. 2 मिनिटं नीट समजून घ्या. ह्यातलं काही कळलं नसेल मला प्लीज विचारा. आय विल एक्सप्लेन अगेन. विदाउट अंडरस्टँडिंग दिस स्लाइड आय विल नॉट गो अहेड ॲट एनी कॉस्ट. आता मी इथं काय करतोय, मी अजून एक लेवल स्टार वाढवतोय. काही फरक पडत नाही. पॉइंटर इज अ पॉइंटर गाईज. त्यात आपण ॲड्रेस स्टोअर करतो. दॅट्स इट. तुम्हाला कळलं पाहिजे की अँड म्हणजे ॲड्रेस आणि स्टार म्हणजे त्याचे कंटेंट. एवढंच मला कळलं पाहिजे, डोक्यात बसलं पाहिजे.
बरोबर की नाही? तर किती सर्व्हर वाढेल तरी फरक नाही पडला पाहिजे आपल्याला. मग तो काय कॅप्टन असेल, नाहीतर काय कर्नल असेल, नाहीतर जनरल असेल, डझंट मॅटर टू अस. कोण कोणाला पॉईंट करू शकतो मला आता लक्षात आलंय. तर सगळ्यांची तर परत ओळख करून देतो. के इज 5. नॉर्मल इंटिजर आहे, पॉइंटर नाही आहे. डेटा 5 स्टोअर केला, त्याचा ॲड्रेस 1020 आहे. स्टार पी, पी हा इंटिजर पॉइंटर आहे, तो केला पॉईंट करतोय कारण त्यात ॲड्रेस ऑफ के स्टोअर केला आहे. So P is storing address of K, that's why P is pointing to K. P is storing Kचा address, that is 1020. Pचा address 2040 आहे. Okay. Now Q is star star, double star pointer. म्हणजे pointer to integer असं म्हणतात, किंवा pointer to integer pointer. तर इथे इंटिजर पॉइंटर कोण आहे? P आहे. तर 2 स्टार वाला पॉइंटर हा कोणाला पॉईंट करू शकतो? 1 स्टार वाल्याला. मग इथं 1 स्टार कोण आहे? P आहे. त्यामुळे Q हा P ला पॉईंट करतोय, डायरेक्टली केला नाही. करायचं असलं टाईपकास्टिंग करावं लागेल. सो Q इज इक्वल टू अँड P. मग Pचा ॲड्रेस काय? 2040. तो Q मध्ये स्टोअर झाला. सो Q नाव पॉइंट्स टू मेमरी लोकेशन 2040. ऑल राईट. आता नवीन कॅरेक्टर आपण इंट्रोड्यूस केले, आर. हु इज आर? आर हा 3 स्टारवाला पॉइंटर, 3 स्टार. हाऊ डू आय से इट? काय नाही, प्रत्येक स्टारला काय म्हणायचं? फक्त पॉइंटर टू. बघा आता कसं म्हणतो मी. आर इज पॉइंटर टू पॉइंटर टू पॉइंटर टू इंटिजर, किंवा आर इज पॉइंटर टू इंटिजर पॉइंटर. थोडक्यात आर हा 3 स्टारवाला पॉइंटर आहे, तो कोणाला पॉईंट करू शकेल? इट कॅन पॉईंट टू 2 स्टारवाला पॉइंटर. हु इज अ 2 स्टार पॉइंटर हिअर? क्यू. सो आर कॅन पॉईंट टू क्यू. कॅन म्हणले, कॅन पॉईंट टू क्यू. सो वी से आर इज इक्वल टू ॲड्रेस ऑफ क्यू, लिगली अलाउड. ॲड्रेस ऑफ क्यू काय आहे? इट्स अ 3060. सो इट इज स्टोर्ड इन आर. ओके. आरचा ॲड्रेस इज 4080. सगळ्या कॅरेक्टरची ओळख झाली आहे. नाव my main question before we stop is find out value of the first one, star and star and star and r. याची व्हॅल्यूचा आन्सर काय येईल बघा. Try with the first one. Write your answer in chat box. फक्त first one, not second one. I repeat, मला कुठला आन्सर हवाय? पहिल्याचं स्टार अँड स्टार अँड स्टार अँड आर, याचा आन्सर हवाय. बघूया तुम्हाला किती कळले आज लेक्चरला. How many if you think answer is 5? Raise your hands. मी पहिल्याचं बोलतोय, पहिल्याचं बोलतोय. How many if the answer is 5? Okay, lower hands, thank you. How many if you think answer is 1020? 1020. Mhm. Okay, fine. How many if you think it is 3060? 3060. All right. ठीक है, चलो. I got who is saying what. Lower hands, thank you. Now keep your answer ready somewhere. तुम्ही तुमचं लिहून, ज्यांनी आन्सर दिले तुम्ही ॲटलीस्ट तुमचा आन्सर मनामध्ये कुठेतरी लिहून ठेवा की तुमचा आन्सर काय. Now look at second example, second statement. Star, 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 star and R. ह्याचा आन्सर काय येईल? सेकंड स्टेटमेंटचा किती लोकांना वाटतं आन्सर एरर असं आहे, इनव्हॅलिड?
wrong statement, invalid, error. तीन लोकांना वाटतं. Okay. How many of you think answer is 5? किती लोकांना वाटतं आन्सर 5 आहे? Okay, about second statement. Okay, good number. Great. Thank you guys. Lower hands. Thank you all of you. Lower hands please. It's okay. आता समजून घ्या. तुम्हाला काय कळलं पाहिजे? तुम्हाला मगाशी एक टिप दिली होती प्रोग्रामिंग चांगलं पॉइंटर कळण्यासाठी, की स्टार आणि अँड एकमेकाला नलिफाय करतात. नलिफाय. यू अंडरस्टँड दिस नलिफाय? सो पहिलं स्टेटमेंट जे आहे त्यात स्टार अँड हे एकमेकाला इथे नलिफाय करत गेले, तर उरलं काय? आर. आणि आर म्हणजे काय? तर 3060. कळलं? दुसरं, ज्यांना वाटलं की सेकंड स्टेटमेंटमध्ये एरर आहे. का एरर आहे वाटलं? कारण की आर हॅज डिक्लेअर्ड विथ द 3 स्टार्स. इफ द आर इज अ पॉइंट विथ 3 स्टार्स, हाऊ कॅन यूज 4 स्टार्स? पण तुम्ही नीट बघत नाही आहात. मी एक लेवल वरती गेलो तर एक लेवल मी खालती पण आलो ना. So that's inside innermost star and will nullify each other. So effectively what will remain is 3 stars with R. त्यामुळं स्टेप वाईज बघा. R चा ऍड्रेस काय? आय एम सॉल्विंग द ब्रॅकेट वाईज. ओके, सेकंड स्टेटमेंट. R चा ऍड्रेस काय? 4080. त्याचे कंटेंट्स काय आहेत? 3060. म्हणजे R झाला इथपर्यंत. 3060 चे कंटेंट्स काय आहेत? 2040. 2040 चे कंटेंट्स काय आहेत? 1020. आणि 1020 चे कंटेंट्स काय आहेत? तर 5. Now tell me, how many of you are got both the answers correct? किती लोकांची दोन्ही आन्सर्स करेक्ट आली? Okay, so they have understood pointers perfectly. They are doing great in C. Fantastic. किती लोकांचं एक तरी बरोबर आलं? एक तरी, at least one, any one of them. Still is a good count. Now remaining students, those who got both wrong, it's okay. You are learning. तुम्ही शिकण्यासाठी इथं आलेला आहात, and that's why you joined the class. That's okay. Fine. सगळ्यांना कळलंय? All right. So we have finished with this small session of pointers today.